آپ نے جو محبت فرمائی ہے اس وقت اتنی بڑی شخصیت کے سلسلے میں جلسہ کرنا اور مجھ ناچیز کو اس کی صدارت سپرد کر دینا، یہ بڑے حوصلے کی بات آپ کی ہے. اور مجھے منظور کر لینا تو زبردستی منظور کرنا پڑی مجھے، یہ میرے حوصلے کی بات ہے، اس کی داد چاہوں. ایک چیز فراق صاحب کے سلسلے میں واقعی میں جتنا کہا گیا ہے وہ بالکل ہی ذرا سا لگ رہا ہے جیسا کچھ نہیں کہا گیا. ایسا لگتا ہے مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں فراق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. کیا کروں، ایک فٹ سے گز فٹ انچ فٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 56 میل کی دوری ناپو. کیسا ناپ سکتا ہے وہ؟ یہ ناممکن چیز ہے. اس لیے اس سلسلے میں تو معذرت چاہوں گا میں. ایک آدھا واقعہ جو مجھ سے وابستہ ہے، فراق صاحب کے ساتھ بہت راتیں گزری ہیں مشاعروں کے ذریعے سے. مشاعروں میں ایک کلکتے میں بہت سے مشاعرے ان کے ساتھ ہمارے رہے ہوئے. ایک مشاعرہ تھا جس میں تقریباً 6 دن قیام رہا، ہم لوگ 6 دن رہے، تو 144 گھنٹے ہوئے 6 دن کے. اب میں جو کچھ بیورہ دے رہا ہوں اسے غور سے سنیں آپ. 144 گھنٹے میں ہر دن نشست تھی ایک شام کو، تو 5 گھنٹے بھی نکال دیجئے تو 30 گھنٹے نشست کے نکل گئے. 14 گھنٹے بچتے ہیں 144 میں، 114 بچتے ہیں. 14 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے، 6 دن میں 6 گھنٹے سمجھ لیجئے کہ واقعی سوتے تھے. باقی عرصہ 8 گھنٹے کا وہ صرف آنکھ بند کیے ہوئے لیٹے رہتے تھے، سوتے نہیں تھے. یہ تو 44 گھنٹوں کا حساب ہو گیا. 6 دن میں 2 وقت کے کھانے میں اور چائے میں 10-15 گھنٹے اور نکال دیجیے. باقی 80 گھنٹے تو آپ مانیں گے، میں یقین آپ جانیے 80 گھنٹے فراق صاحب نے لطیفے سنائے اور کوئی لطیفہ ریپیٹ نہیں کیا انہوں نے، اور ہر لطیفہ نیا سنایا انہوں نے جو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لطیفے گڑھنے میں ماہر ہوں کہ ایک سناتے تھے دوسرا گڑھ لیتے تھے، مگر یہ میں گزرا ہوں اس مقام سے. فراق صاحب سے اسی کلکتے میں ایک مشاعرے میں نگم صاحب نے مشاعرہ ارینج کیا تھا. راجستھان گیسٹ ہاؤس زکریا اسٹریٹ پہ ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. جس دن مشاعرہ تھا اس دن شام کو 7 بجے سے مشاعرہ تھا گرینڈ ہوٹل کے ہال میں. 6 بجے قریب فراق صاحب نے نگم صاحب جو ان کے ہوسٹ تھے ان کو بلایا اور کہنا بھائی نگم کیا بدنامی کراؤ گے؟ تو وہ چونکے. ان کا کوئی خدمت میں کوئی بات میں کسر انہوں نے اٹھا نہیں رکھی تھی. تمام نوکر چاکر ایک اشارے پہ دوڑ رہے تھے. کہا فراق صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے بھائی یہ میرا شیو دیکھ رہے ہو کتنا بڑا ہوا ہے، 1 ہفتے سے نہیں بنایا. کہا صاحب فراق صاحب ابھی بنتا ہے. چنانچہ نوکروں کو بلایا کہ جاؤ جلدی سے نائی کو یہیں بلا کے لے آؤ جلدی، جو بہت اچھا نائی ہو، جاؤ اور ان کو لے جاؤ، یہ جانتے ہیں. ان کو ساتھ کر دیا جو اس علاقے سے واقف تھے. وہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد لوٹ کے آ گیا. کہنے صاحب نائی تو کوئی نہیں، آج بند ہے، ان کا ریسٹ ہے آج. تو فراق صاحب ہم کہا چلیے صاحب یوں ہی چلیں گے پھر آپ جانیے. تو میں قریب موجود تھا. میں نے کہا فراق صاحب یہ سعادت، یہ خدمت اگر میرے سپرد کر دیں، آپ اجازت دے دیں تو میں یہ کام انجام دے دوں. تم کیا کرو گے؟ میں کہا شیو کروں گا، کہ آپ کا شیو بنا دوں گا میں. کہیں تم بنا لو گے؟ ہم کہا جی بنا دوں گا. کٹے گا تو نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل کوشش کروں گا نہیں کٹے. کہنے کوشش کا قائل نہیں. اب میں پریشان کہ کوشش کا قائل نہیں، بنانا ہے. میں نے کہا فراق صاحب ایسا ہے کہ اچھا حتی الامکان کٹے وٹے کے نہیں، ہم بہت صاف ستھری داڑھی بنا دیں گے. کہنے پھر وہی امکان لگائے ہوئے ہو. میں امکان کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں. اچھا میں نے کہا ہاں نہیں کٹے گا، اور بہت ہی صاف ستھری داڑھی ہو رہی. چنانچہ وہ وہی ہوٹل سے نیچے ہی ایک دکان تھی. وہاں اس زمانے میں، یہ بہت پرانی بات، سن 45 یا 49 کی بات ہوگی، ایسی 50 کے اندر ہی کی بات ہے. تو نیچے گیا میں، وہاں سے ایک 7 o'clock بلیڈ انگلینڈ کا آتا تھا اور بہت مہنگا ملتا تھا اس زمانے میں. 1.5 روپے کے 2 روپے کا ایک بلیڈ تھا. وہ بلیڈ چونکہ بہت سافٹ چلتا تھا، میں وہ لے کے آیا اور سب ریزر میں اس کو فٹ کر کے آئیے فراق صاحب کرسی پہ بٹھا دیا ان کو
खड़ा हो गया नाइयों की तरह से, और वो साबुन वगैरह खूब, दाढ़ी बड़ी सख्त थी उनकी। अब इसकी तस्दीक तो ये करेंगे, बहरहाल मैंने बहुत सख्त थी, तो मैं घबरा भी रहा था कुछ। हाँ, सांप दाढ़ी बनाई मैंने उनकी, बहुत ही बहुत संभाल के, और ब्लेड की मदद, ब्लेड सब फूल की तरीक़े से ब्लेड ने काम किया। हालांकि बड़ा उबड़ खाबड़ चेहरा था, ये बात नहीं, शिकनें बहुत थी और बहुत अंदेशा था कट जाने का वो शिकनों की वजह से, मगर ये संभाल के हमने भी गाल बाल नोच के बढ़ा के इधर उधर के शेव कर दिया। और ख़ुद जब मुतमईन हम हो गए, उसके बाद फिर आईना उनको देखा, दिया मैंने हाथ में, लीजिए फ़िराक साहब। एक मरते हाथ उन्होंने, वाह, हाँ हाँ भाई कुछ नहीं, बहुत पेशेवर लगते हो साहब। पूरी खिदमत पे मेरी उन्होंने इस तरीके से पानी फेरा, ये लफ्ज़ कह के कि पेशेवर लगते हो। तो मैंने कहा साहब, फ़िराक साहब आप पेशेवर अगर कह दिया है तो अब मैं उजरत का हकदार हो गया, और हाथ फैला दिया। मैंने कहा उजरत दीजिएगा। पेशेवर ठीक हमने मान लिया, अब उजरत आप इनायत फरमाइए साहब। मगर क्या बात है, कंजूसी बहुत थे। अब मैं साहब ने कह रहा हूँ मुँह पे, वो क्या मजाल, एक कौड़ी उनकी जेब से निकाल ले कोई, दूसरे का माल उनकी जेब में बहुत आसानी से पहुँच जाता था, जैसे बैठे हुए इस वक्त। भाई वो श्रीवास्तव कैसी यार, सिगरेट का इंतज़ाम नहीं किया? बशीर बद ने अपनी जेब से फ़ौरन डिब्बी निकाल ली, ये फ़िराक साहब ये है। हाँ भाई लाओ लाओ लाओ। तो वो मैं इकबाल के बारे में कह रहा था, सिगरेट पी और डिब्बी जेब में। एक आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या तुमने इंतज़ाम नहीं किया, यहाँ पे सिगरेट वगैरह कुछ नहीं। अब उधर से इसके 555 का डिब्बा पूरा नया उन्होंने निकाल के दे दिया फ़िराक साहब को। फिर हाँ भाई ये सिगरेट तो बड़ा कीमती सिगरेट पीते हो, और ये कह के उन्होंने एक सिगरेट सुलगाई और डिब्बी अपनी जेब। इसका सबूत मिला है, हम आपको बाद में बताएंगे। इसका सबूत, हाँ अब मैं बताऊंगा इसी मुशायरे में। खैर जनाब, जब वो मैंने उजरत के लिए हाथ बढ़ाया तो कहाँ देने वाले थे। एक मरते उन्होंने अपनी निगाह हमारी तरफ की और कहने कि इससे ज़्यादा क्या उजरत चाहते हो, कि अगर कभी तुम इस बात का ऐलान करोगे कि मैंने फ़िराक की हजामत बनाई तो मैं इनकार नहीं करूँगा। क्या माल है साहब, कहने कमाल है वाकई। मैं बखामोश हो गया, मैं समेट लिया सामान अपना, मैंने चलाया। अच्छा साहब, उसका सबूत आपको दे दूं। मुशायरे से 3 बजे रात को वापस हुए। फ़िराक साहब का और हमारा पलंग हॉल में था, बाकी सब शायरों का, वाकिफ़ और कौसर और न जाने कौन कौन, ये सब अपने कमरों में बटे हुए थे। वो खुले में फ़िराक साहब का बिस्तर लग गया, वहीं करीब हम। 3 बजे हम लोग मुशायरे से आए तो कच्ची नींद की बिल्कुल 4 बजे के करीब हमको ऐसा लगा जैसे फ़िराक साहब आवाज़ दे रहे हों किसी को। एकदम से मैंने आँख खोली तो देखा फ़िराक साहब कुछ करवटें लेने का। फ़िराक साहब आपने? हाँ भाई नींद तो आ नहीं रही है और सिगरेट भी नहीं है। मैंने कहा सिगरेट के लिए तो माफ़ी चाहता हूँ, इस वक्त मेरे पास भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है कल रात में, और सुबह ये अब तो मिल पाएगी। नहीं, तुम इसकी परवाह क्यों करो, देखो वो अटैची रखी मेरी, एक गोशे में अटैची रखी हुई थी। कहने मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि उठूँ और अटैची खोलूँ। तुम ऐसा करो कि वो अटैची है उसको खोलो और उसमें से सिगरेट निकालो। साहब मैंने अटैची खोली तो उसमें पीला हाथी, समझे, पासिंग शो, 4 मीनार, 555, कैपस्टैन और विल्सन, यानी कौन कौन तमाम सिगरेटें। यहाँ से मैं चक्कर आया। मैंने कहा इतनी सिगरेटें, इतनी ब्रांड ये शख्स पीता है? तो ताज्जुब की बात हुई। मैंने कहा जी फ़िराक साहब कौन सी ले लूँ? कहले तुम अपनी पसंद की निकाल लो, मेरे लिए कोई ले आओ, सब बराबर है। तब ये उसका सबूत मैं दे रहा हूँ कि हर एक की सिगरेट जेब में जाती थी, फिर वो रमेश ही निकाल के रख देते थे बक्से में। शेरवानी की दोनों जेबें भरी रहती थी उनकी। तो ये साहब है, और बड़ा अच्छा लगा आज फ़िराक साहब के। नूर भाई वो जो उजरत उन्होंने दी है वो बताई दीजिए।